안녕하세요. 러프버러 대학교 공식 에이전트 유캔 영국 유학입니다. 저는 오늘 진행을 맡은 임다솜 매니저입니다. 오늘 세미나에 참석해 주셔서 감사합니다. 그리고 오늘 세미나가 영국 유학과 스포츠 분야로 유학을 희망하시는 분들에게 유익한 행사가 되기를 바라겠습니다. 먼저 이 자리에 러프버러 대학교 담당자인 윌 씨가 여러분에게 인사를 전하기 위해 참석하였습니다. 세미나가 끝난 후 질의응답 시간에 윌 씨에게 직접 영어로 질문하실 수도 있으니 참고해 주시기 바랍니다. Hi Will, starting with your greeting, the seminar begins now. Would you give us a brief introduction of yourself, please? Absolutely, yes. Thank you very much. And annyeonghaseyo, everyone. As you can see, my name's Will. I'm a regional manager at Loughborough University for South Korea, as well as some other countries as well. But for the purposes of today, let's just say South Korea. First of all, a big thank you to colleagues at UKEN for arranging the seminar today. And thank you very much for attending. I do hope that you find the seminar useful in speaking and hearing from some of our current Korean students here at Loughborough University. I just wanted to say a few words. This seminar today is in relation to sports at Loughborough University. As I'm sure you're all aware, Loughborough University has for the last 5 years now been recognised as the best university in the world for sports by the QS World Ranking. But our excellence in sports dates back much further than that and does extend more than just being a good academic place for sports subjects. You know, in 2012, before the London Olympic Games, our Loughborough campus was the host for the Great British Olympic team for their pre-training camps. And as a result of that, it's now the home of the British Athletics Squad, the British Swimming Squad, Sport England, the Youth Sports Trust. So being on Loughborough University campus, not only will your course be #1 in the world within that area, but you'll also be alongside people who are competing and working at the very elite level of sports, whether or not that's in the UK or internationally. And also, you know, some of you will be familiar with our London campus, which again has come from our reputation of sports within the UK. So our London campus was given to us or offered to us to be based on the old London Olympic Village in East London. So that's exactly where it is at the moment, on a nice enterprise hub next to BT Sports Media. Our alumni network of Korean students within sports is very good, and it's growing, which I'm always excited to hear. And our South Korean students within sports have either chosen to stay within the UK and have taken up positions within sports consultancies or sports teams or sports organisations within the UK, or perhaps more excitingly, they've gone back to South Korea and are now in careers, for example, within Seoul FC or the Korean Football League proper. But I think some of you will hopefully be aware that perhaps the most notable alumni of ours in South Korea at the moment is Professor Una Hong, who is now Vice President within the Korean Football Association. She did a PhD within sports management a few years ago at Loughborough. Now she's a VP of the Korean Football Association. So, you know, I think that's the pinnacle, I think, of where she could be the president, I guess, but that's the pinnacle. And I hope you all aspire to kind of reach her levels of seniority in whatever sports industry that you go into after Loughborough University. That's all I wanted to say. I am here for the duration of the seminar. If you do have any questions for me, either in English or one of our UK colleagues can translate to them and ask me. I will put my video on off though, so I'm not a distraction. But please do take the opportunity to ask questions to current students, to UKEN, or even myself. And if you need to contact me afterwards, then you have my email address there. So take care. Hope to see you soon in October or January. I'm here if you need me. Thank you. Thank you. Take care. 그리고 세미나를 위해 특별히 러프버러 대학교 학부, 석사, 박사, 재학생 3분을 모셨습니다. 안녕하세요. 김대현 씨, 박하늘 씨, 이정로 씨. 안녕하세요. 안녕하세요. 세 분의
팀장의 간단한 자기소개는 조금 이따가 들어보도록 하겠습니다. 러프버러 대학교의 스쿨 오브 스포츠, 엑서사이즈 앤 헬스 사이언스에 대해 간략히 소개해 드리도록 하겠습니다. 편의상 스포츠 학과로 부르는 점 양해 부탁드립니다. 러프버러 스포츠학과는 2017년부터 큐에스트 세계대학 순위에서 스포츠 릴레이티드 서브젝트에서 세계 1위를 차지하고 있으며 러프버러 대학교 전체를 보아도 10년간 지속적으로 영국 대학 순위 10위에 들고 있습니다. 스포츠 학과에서 제공하는 바이오 사이언스, 뉴트리션 같은 스포츠 사이언스에서 스포츠 심리학 그리고 가장 인기 있는 스포츠 매니지먼트에 이르기까지 다양합니다. 스포츠학과 학생들은 스포츠 구단이나 넓게는 스포츠 산업에서 예를 들어 스포츠 관련 기관, 미디어 컨설팅 또는 후원기관 등에서 일하고 있습니다. 러프버러 스포츠학과가 세계 1위가 될 수 있었던 것은 교수진의 뛰어난 연구 덕분이라고 할 수 있는데요. 교수진은 인류 산업 파트너와 협력하여 스포츠 분야 개발에 앞장서고 있고 연구 분야는 크게 스포츠 퍼포먼스, 건강과 웰빙을 위한 라이프 스타일, 스포츠 및 운동에 참여 이렇게 세 가지로 나뉩니다. 예상 가능하시겠지만 스포츠학과의 시설은 세계 최고 수준이고 관련 코스와 연구에 따라 특화되어 있습니다. 스포츠 및 운동을 위한 국립센터가 러프버러 캠퍼스에 있고 영국의 이 분야의 모든 연구센터라고 합니다. 캠퍼스에서 가르치고 연구하는 것 외에 러프버러는 올림픽 표준 시설을 자랑하고 있고요. 영국 국가대표 팀이 훈련을 하는 올림픽 수영장, 영국 육상 선수들이 훈련하는 하이 인텐시티 퍼포먼스 애슬레틱 센터도 있고 유럽에서 유일하다고 하는 엘리트 애슬리트 센터는 선수들이 다른 기후에서 시합을 앞두고 기후와 습도에 대처할 수 있도록 만들어진 룸도 제공하고 있습니다. 이러한 시설을 세계적인 선수와 스포츠 기관을 러프버러로 모이게 하고 있고 러프버러에 있음으로써 스포츠 커뮤니티의 일원이 되는 것입니다. 러프버러는 영국 대학 중 가장 큰 취업 박람회를 개최하고 최근에는 온라인으로도 진행했습니다. 앞서 언급했던 것처럼 많은 스포츠 산업이 러프버러에 기반을 두고 있거나 이미 다른 분야에서 협력하고 있기 때문에 러프버러의 스포츠 졸업생이라는 것은 경력에 큰 도움이 됩니다. 다음으로는 러프버러 대학교의 런던 캠퍼스에 대해서 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 런던 캠퍼스는 2012년 런던 올림픽 레거시 프로젝트의 일환으로 2015년에 오픈했습니다. 러프버러는 올림픽 빌리지 런던 캠퍼스에 부지를 얻을 수 있었는데 캠퍼스가 위치한 더 에어 이스트 엔터프라이즈 파크는 영국에서 가장 큰 스포츠 방송사인 BT 스포츠, 영국에서 가장 큰 이노베이션 센터인 플렉셀 등 런던 기업의 흥미진진하고 혁신적인 분수가 되었습니다. 런던 캠퍼스는 런던 동부 스트래트포드역 근처에 위치하고 있고 런던 중심부까지 지하철로 한 20-30분 정도 거리입니다. 조금만 걸으면 화면에서 보시는 것과 같이 올림픽 경기장과 함께 멋진 녹지 공간을 보실 수 있고 현재는 프리미어 리그 웨스트햄 팀이 경기를 하고 있다고 합니다. 런던 캠퍼스의 연구소 중에는 스포츠학과에 소속된 인스티튜트 오브 스포츠 비즈니스가 있기도 합니다. 러프버러 대학교의 스포츠 학과에 대한 설명은 이렇게 마치고 이제 재학생 분들의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 대한 씨, 하늘 씨, 정모 씨 순서대로 자기소개를 좀 부탁드리겠습니다. 현재 밟고 계신 코스와 어떤 이유로 러프버러 대학교에서 그 코스를 공부하게 되었는지 간단하게 말씀해 주시면 도움이 될 것 같습니다. 먼저 대한 씨. 안녕하세요. 저는 이번 학년도에 졸업하는 러프버러 대학교 3학년 재학생 김대현입니다. 현재 다니고 있는 과는 스포츠 매니지먼트를 전공하고 있고요.
우선 파운데이션 과정을 거쳐서 러프버러 대학교에 지원하게 되었는데 영국 내에서도 1위를 하고 있고 세계에서도 1위를 하고 있는 스포츠 매니지먼트 과라고 해서 관심이 가서 지원을 하게 되었습니다. 네, 감사합니다. 네, 하늘 씨 그다음 부탁드려요. 네, 안녕하세요. 저는 박한우리라고 하고요. 저는 현재 러프버러 런던 캠퍼스 스포츠 비즈니스 인스티튜트에서 스포츠 애널리틱스 앤 테크놀로지 석사 과정을 진행 중이고요. 현재 논문학기입니다. 네, 저는 그 학부는 한국에서 졸업을 했고요. 사회학하고 경영학을 전공을 했는데 졸업 후에 이제 외국계 쪽 스포츠 분야에서 일을 하다가 좀 스포츠 쪽이 확실히 좀 시장이 넓은 곳에서 좀 배워야겠다는 생각도 들었고, 그다음 러프버러가 세계에서 1위라는 걸 이미 알고 있었기 때문에 또 좋은 네트워크도 보유하고 있고요. 그래서 망설임 없이 지원을 하게 되었습니다. 네, 그다음 종로 씨 부탁드려요. 네, 안녕하세요. 저는 현재 러프버러 대학원 메카니컬 엔지니어링 기계공학부 전공하고 있는 이정로라고 합니다. 제 연구 분야는 축구와 커스터마이제이션 툴 개발을 하고 있고요. 그리고 저는 학부 때부터 스포츠 프로덕트에 관심이 있어 왔어요. 그래서 마지막 학위 논문도 그쪽으로 썼고 지금 이렇게 기회가 어떻게 닿아서 이제 아디다스랑 같이 협업하면서 연구를 진행을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 먼저 본격적인 세미나에 앞서서 주변에서 이미 많이들 물어보셨겠지만 유학생으로서 느끼는 영국의 코로나 상황이 어떤지, 혹시 백신 접종을 받으셨는지, 학교에서 이런 안내가 있었는지? 저는 우선 영국 코로나 상황은 뭐 다들 아시겠지만 그렇게 컨트롤은 잘한 것 같지는 않고요. 물론 뭐 국가마다 뭐 다루는 컨트롤하는 방법이 달라서 뭐 비교를 하는 건 아니지만 조금 이제 제 로컬 친구들한테 물어봐도 그건 좀 실망스러웠다고 하고요. 근데 이제 백신 같은 경우에는 굉장히 스프레딩이 빨랐어요. 이제 예약은 따로 안 했는데 예약을 하라고 포스트가 오긴 했는데 저는 예약은 따로 하지 않고 집 앞에 그 백시네이션 센터가 열었다고 들어서 화이자 2차 접종까지 지난주에 다 맞고 왔습니다. 네. 하늘 씨는 혹시 백신 맞으셨나요? 네, 저도 백신 맞았고요. 그 파이자로 맞았고, 저 같은 경우에는 이제 NHS에서 문자가 왔어요. 그래서 인터넷으로 예약을 해서 런던 근교에 있는 곳에 가서 이제 맞았고, 우선은 1차 접종은 했고, 저는 2차는 7월 중에 이제 받을 예정이에요. 그리고 학교에서 저희 런던 캠퍼스 같은 경우에는 티젠 테스트 하는 홈킷을 줘요. 그래서 그게 한 뭐 7일차, 그러니까 7번 할 수 있는 분량이라고 하는데, 그걸로 한 2주에 한 번씩 정도씩 주기적으로 체크할 수 있게 도움을 받고 있습니다. 네, 감사합니다. 대한 씨. 저도 정로 형님이랑 마찬가지로 따로 예약을 하고 백신을 맞지는 않았고요. 워크인 백시네이션이라고 이제 학교나 다른 커뮤니티 사이트에 로컬로 올라오는 그 사이트들 참고해서 우선 1차는 맞아놓은 상태고 7월 중순 전에 2차를 맞을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 이제 앞서 스포츠 학과에 대해서 제가 간단히 소개를 해드렸는데 러프버러 대학교가 스포츠 분야에서 세계 1위를 지속하고 있는데 실제 재학생들이 체감하는 학계나 업계에서의 평판이 어떤지 궁금해요. 그래서 학업을 하기 위해서 시설이 얼마나 좋은지, 코스가 얼마나 탄탄한지, 학교의 서포트는 얼마나 좋은지, 학과에 대해서 좀 자랑을 해주시면 좋을 것 같아요. 대한 씨부터 한번 들어볼게요. 저는 솔직히 학계나 업계 쪽에 뭐 평판이 어떤지는 정확하게는 모르는데 우선 제 주변 선배나 이제 석사, 박사 분들 취업하시는 걸 보면은 실제 졸업생 중에 과반수 이상이 스포츠 분야에 잘 취업을 하고 계시는 것 같고요. 또 코스는 전반적인 매니지먼트를 스포츠에 적용을 해서 다루고 있어서 나중에 진로나
직업 선택할 때 다양한 분야로 지원을 하실 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 이제 하늘 씨 부탁드려요. 네, 대현님이 말씀하신 것처럼 런던 캠퍼스도 마찬가지로 좋은 네트워크를 보유하고 있고, 일례로 이제 한국의 경우에는 제가 컨택하고 있는 분들 중에 KFA에서 근무하시는 분도 있고, 그다음에 싱가포르 나이키 지사에서 근무하시는 분도 계세요. 그래서 그런 식으로 좀 다양한 분야로 아니면 다양한 국가로 좀 연구뿐만이 아니라 진출을 하고 계시고, 그다음에 학교 수업 내용 같은 경우에는 굉장히 만족스러워요. 그래서 저희 런던 캠퍼스 같은 경우에는 영국뿐만이 아니라 또 지금 굉장히 스포츠 산업도 굉장히 큰데 미국에서 오신 교수님들도 꽤 많으시거든요. 그래서 굉장히 양질의 수업과 그다음에 게스트 렉처도 굉장히 많아서 산업 파트너를 만날 수 있는 기회가 많고요. 그다음에 학교에서 서포트도 굉장히 잘 되고 있는 편이라고 생각하는데 퓨처스라고 저희 경력개발센터 비슷한 게 있어요. 근데 이제 거기서 굉장히 많은 세미나와 그다음에 많은 뭐 알럼나이하고 좀 컨택을 할 수 있는 여러 가지 프로그램들을 진행을 하고 있어서 굉장히 도움이 많이 되고 있다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 정로 씨는 혹시 어떠세요? 제가 봤을 때 우선 저는 산업을 나가보면은 그냥 제 경험으로서 아디다스에 가면은 러프버러 졸업생이 정말 많습니다. 러프버러 졸업생 정말 많고 그러고 그 러프버러 제가 있는 인스티튜트도 아디다스랑 산학 협력으로 이제 오랫동안 연구를 진행을 해왔기 때문에 확실히 인더스트리 쪽 가면은 이제 뭐라 그러지 러프버러가 진짜 좀 뼈대가 있구나라고 느끼실 거예요. 그리고 이제 연구하기에 시설이나 이제 그런 것들이 이제 산업에서 이제 파이낸셜 서포트를 받다 보니까 그건 크게 무리 없이 진행을 할 수 있을 것 같고요. 그리고 제가 봤을 때 이제 아까 하늘 씨가 말씀하셨던 것처럼 되게 많이 이제 뭐 인더스트리나 유명하신 분들이 와서 이제 뭐 게스트 렉처도 하고 그런 기회가 되게 많아요. 그런 분들을 이제 만날 이제 커리어 페어나 이런 데 가면은. 근데 이제 가장 중요한 거는 제가 봤을 때 정보를 잘 수집을 하는 것 같아요. 그런 데 가서 부딪혀서 뭐 비즈니스 카드 받아서 컨택을 해본다거나 이제 그런 식으로 본인의 기회를 넓혀가는 게 가장 중요한 것 같아요. 우선 잘 돼 있어요. 진짜 스포츠 공부하고 싶고 정말 스포츠에 관심이 있는 분한테는 정말로 좋은 기회들이 정말 많으니까 이제 가장 중요한 거는 이제 그 기회를 본인이 잘 잡아야 된다는 거, 자기가 준비를 잘 해야 된다는 거, 그게 가장 중요한 것 같아요. 네, 감사합니다. 그럼 이제 캠퍼스에 대해서 좀 여쭤볼게요. 하늘 씨는 런던 캠퍼스에 계시고 정로 씨와 대현 씨는 러프버러 캠퍼스에 계시죠. 그래서 대현 씨가 이제 러프버러라는 지역 자체가 한국 학생들한테 되게 친숙한 곳은 아니어서 러프버러 지역과 이제 캠퍼스에 대해서 조금 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 우선 러프버러라는 지역을 대부분 잘 모르세요. 어디 있는지 얼마나 큰지 잘 모르시는데 우선 런던과 맨체스터의 딱 중간 정도라고 생각하시면 되고 러프버러 자체는 넓지는 않아요. 매우 작고 시티 센터라기보다는 타운 센터라고 표현을 하는데 주변에 레스터나 노팅엄도 있고 우선 살기에는 굉장히 적합한 타운이라고 생각을 하고요. 우선 제일 큰 장점은 거의 세상에 존재하는 거의 모든 스포츠 경기장이나 운동장이 다 준비되어 있고요. 그 외에 살아갈 때 필요한 한국 음식이나 혹은 또 음식 같은 거는 가까운 거리에서 다 구매를 할 수 있게 잘 형성이 되어 있습니다. 네, 혹시 정로 씨 러프버러에 대해서 좀 더 말씀해 주실 수 있을까요? 러프버러요? 우선 대현 씨가 잘 설명을 해주셨는데 되게 작은 타운이에요. 작은 타운이고 뭐 학교 사실 보면은 이게 제 개인적인 생각인데 학교 학생들이
그때만 학교 학생들이 공부하는 시기, 그러니까 시메스터 시작할 때는 좀 바쁘고 그때만 이제 좀 타운에 좀 북적거리고 사람들, 학생들 이제 방학 때 다 집에 갔을 때는 되게 조용해요. 왜냐면 학생들 말고는 여기가 그렇게 크게 메리트가 없다고 해야 되나? 그러니까 살라고 오는 분들은 없거든요. 대부분 은퇴하신 분들이 많이 오거든요. 여기 이 주변 지역들을 봐도. 근데 이제 타운 가면은 그래도 뭐 아시안마트, 우리가 이제 한국 음식 구할 수 있는 곳도 더 많이 생겨나고 있고, 원래 두 개였는데 한 세 군데로 하나 더 생겨났고, 그러고 이제 연구에 관해서는 연구하기엔 정말 좋은 것 같아요. 대현 씨가 말했던 것처럼 이제 뭐 짐 같은 경우 학교 내 짐도 두 군데나 있고, 이제 머신도 테크노짐이라고 진짜 탑 브랜드에서 스폰을 받고, 그러고 또 이제 연구할 때 필요한 물품들이나 이런 필드 정말 다양하게 다 있고요. 그래서 네, 그냥 연구하기엔 딱 적합한 장소인 것 같아요. 연구하기엔. 근데 누가 너 여기서 살아라 그러면 솔직히 안 살 것 같고 연구하기엔 좋을 것 같아요. 감사합니다. 한치 런던 캠퍼스는 어떤가요? 런던 캠퍼스는 반대라고 생각하시면 될 것 같아요. 러프버러 지역이랑 굉장히 붐비는 지역 쪽에 있고요. 그 존 2예요. 그래서 그 지하철 그 상으로 보면은 존 2에 위치를 하고 있는데 스트랜포드라고 해가지고 옛날에는治安이 안 좋고 발달이 좀 더딘 곳으로 좀 여겨지다가 런던 올림픽 이후에 굉장히 급속도로 발전을 해서 지금은 그 공원을 중심으로 해서 여러 아파트도 들어와 있고 유럽에서 가장 큰 쇼핑몰도 들어와 있고 그다음에 학교가 바로 그 공원 옆에 올림픽 공원 옆에 위치를 해 있어요. 그래서 건물은 뭐 학생 수가 그렇게 많지는 않은데 건물은 굉장히 작은데 그 주변에 이제 풋볼 매니저라고 있을 텐데 그 게임을 제작한 스포츠 인터랙티브나 BT 스포츠 그다음에 웨스트햄 구장이 걸어서 큰 거리도 안 되는 거리에 있어서 그분들하고 좀 인터랙션을 할 기회들이 가끔씩 있고요. 그다음에 근처에 이제 런던 올림픽을 하면서 썼었던 그 스테디움이나 여러 가지 좀 시설들이 있어요. 네, 그래서 그런 것들을 자유롭게 쓰실 수도 있고, 그다음에 공원 생활도 즐기실 수 있고, 그다음에 런던 센트럴하고는 한 20분 정도밖에 되지 않고 여기가 은근 교통의 중심지여서 어디로든 가시기 편할 거예요. 그래서 그런 부분들이 있고, 한국 음식 구하는 거는 사실 쉽지는 않은데, 그 재팬 음식 파는 곳에서 이제 한국 것도 같이 취급을 하거나 뭐 중국 마트에서도 같이 취급을 하기 때문에 뭐 크게 음식해 드시고 사시는 데에는 크게 문제 없을 것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. 또 이제 지역에 대해서 알아봤으니까 또 우리 예비 유학생의 입장에서 가장 궁금한 부분이 비용이잖아요. 그래서 주거 형태나 개인의 소비 습관에 따라서 많이 다르긴 한데 얼마나 쓰는지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 먼저 그럼 하늘씨 뭔가 런던의 물가가 비싼 편이라고 하잖아요. 그래서 기숙사비나 생활비 어느 정도 사용하셨는지. 우선 기숙사 같은 경우에는 사람마다 굉장히 편차가 클 수밖에 없는 게 런던 캠퍼스는 별도의 학생이 살 수 있는 그 기숙사를 제공하지 않아요. 그래서 본인이 렌트를 해서 살거나 아니면 학교에서 파트너십이 있는 그 하우징에 거주해야 되는데 그 도보 10분에서 15분 학교까지 걸리는 곳에 유나이트 스트래포드 원이라는 그 학생 전용 건물이 있어요. 그래서 거기에 우선은 인터내셔널 스튜던트 같은 경우에는 거기에 굉장히 많이 살고 있고요. 아마 조금 디스카운트가 되는 걸로 알고 있어요. 근데 거기가 이제 일주에 한 240파운드, 많게는 400파운드까지 정도 하고 있고요. 저는 거기에 살진 않아요. 뭐 코로나나 좀 여러 가지 상황 때문에 조금 걱정이 돼서 개인적으로는 지금 쉐어 없는 플랫 렌트를 해서 살고 있고 저는 좀 비용이 좀 비싸요. 그래서 저를 기준으로 잡으면 안 돼요. 저는 한 일주에 한 400파운드 정도 내고 있거든요. 그래서 기숙사비는 기숙사비는 그 정도 나가시면 본다고 될 것 같고, 그다음에 생활비 같은 경우는 런던 물가가 비싸기 때문에 어느 정도 좀 나올 걸 감안을 하셔야 될 것 같은데, 저 같은 경우에는 식비, 통신비, 전기세, 물세 뭐 이런 여러 가지
합해서 집에서 많이 해먹는다는 가정하에 한 달에 약 300파운드에서 350파운드 정도 네, 드는 것 같습니다. 한 45만 원 가량 좀. 네네네. 그게 좀 많이 절약했을 때 그 정도고요. 조금 뭐 외식이라도 한다거나 아니면 커피 조금 더 마신다 이러면 예, 뭐 500파운드나 뭐 그 정도까지 가기도 합니다. 감사합니다. 대현 씨는 어느 정도 사용하셨어요? 저는 우선 생활비는 한 달에 800파운드를 넉넉하게 받고 있는 편인데요. 솔직히 제 기준에서도 많이 받는다고 생각을 하는데 하느님이 쓰시는 게 좀 절약했을 때 쓴다고 가정했을 때 가장 적절한 금액인 것 같고 저는 우선 다 쓰지는 않고 좀 남겨두는 편이에요. 사실 800파운드를 러프버러라는 지역 안에서 한 달에 약 120만 원 가량 되는데 쓸 일이 별로 없고요. 우선 스포츠나 다른 뭐 가끔 맥주나 이렇게 펍 가서 뭐 친구들이랑 식사할 때 쓰는 거 외에는 큰 지출은 없어요. 이게 런던 캠퍼스랑 정반대로 기숙사나 아니면은 사설에서 살 때 큰 편차가 없어요. 우리 지역 같은 경우에는 적게는 400파운드, 한 달에 400파운드에서 많게는 600에서 700파운드 정도를 렌트비에 사용하는데 친구들과 같이 이제 한 후렛을 쉐어를 하려면은 한 달에 400에서 500파운드 정도를 쓰는 걸로 알고 있고 더 저렴한 데를 들어가게 되면은 300파운드에서 400파운드 그 사이에서 그러니까 40만 원에서 60만 원 사이에서 한 달에 렌트비를 낸다고 보시면 될 것 같아요. 저는 우선 그 따로 이제 말고 그냥 맨션 같은 아파트에 살고 있는데 여기가 600파운드에 전기세, 물세 다 합쳐서 700파운드 정도가 나오거든요, 한 달에. 그러면 110만 원인데 기숙사도 한 500파운드에서 600파운드 캠퍼스 안에 있는 건 조금 저렴하면 450에서 500파운드 정도로 생각하시면 될 것 같아요. 자세히 말씀해 주셔서 너무 감사해요. 그 사전 인터뷰에서 이제 하늘 씨는 장학금을 받아본 적이 있다고 말씀해 주셔가지고 저 어떤 학교에서 받았던 장학금이었는지 장학 금액은 어느 정도였는지 네. 네, 저는 학교에서 장학금을 입학 시에 받았고요. 그 엑설런스 스칼러십이라고 해서 학부 성적 기준으로 이제 판단을 해서 주는 성적 장학금이라고 보시면 돼요. 그래서 제 전체 등록금의 20% 정도의 장학금을 지원을 받았고 이제 그게 튜이션 피에서 디덕션이 돼서 나와요. 그래서 그런 식으로 진행됐고 저 같은 경우는 이제 학부 성적이 퍼스트 클래스 디그리 기준으로 이제 분류가 돼서 그 20%를 받았고 그 아래 이제 레벨의 경우에 10% 정도 받을 수 있는 걸로 알고 있어요. 그런데 제가 별도로 장학금 신청을 한 건 아니고 제가 오퍼를 받을 때 학교에서 선정이 됐다라고 자동으로 같이 이제 이메일이 왔고요. 그래서 알게 됐고 뭐 학교 자체가 그렇게 인터내셔널한테 장학금이 많은지는 잘 모르겠어요. 그러니까 다른 학교에 비해서 그건 잘 모르겠는데 이제 외부에서 받으시는 상황이 아니라면 이제 한국 학생분들의 경우에는 본인의 학부 성적이 괜찮으시면 이 장학금을 충분히 받으실 수 있다고 저는 생각을 하고 뭐 자동으로 신청되는 거니까 사실 이미 학부 성적이 있으시면 알아서 아마 나올 거예요. 네, 그렇게 될 것 같고, 그다음에 장학금은 기본적으로 중복 수령이 안 되고 좀 더 보다 더 많은 액수의 기준으로 장학금 그 하나가 적용이 되기 때문에 그거 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 그리고 또 영국 대학교의 특징 중에 하나가 교내에서 산학 연계가 활발하다는 것 중에 하나가 영국 대학교의 특징인데 이제 학업 중에 라이브 프로젝트나 필드 트립, 플레이스먼트나 인턴십 이런 기회가 얼마나 있었는지 해보신 적이 있는지 공유 부탁드릴게요. 정로 씨 말씀 부탁드려요. 네, 저 같은 경우에는 박사 과정 중에 1년에 3개월씩 독일 본사에 가서
이제 인턴십을 진행을 합니다. 가면은 이제 제 연구를 하면서 이제 회사에서 이제 솔직하게 말씀드릴게요. 잡 업무도 같이 하죠. 회사 쪽에서 시키는 거 해야죠. 그런 거 하고 연구도 하고 회사 가면은 확실히 그 회사 쪽은 인더스트리니까 이게 워크 프레임이 달라요. 그러니까 이게 뭐냐면 회사는 빨리 결과 갖고 와라, 결과 갖고 와라 이거거든요. 그런데 저는 이제 그 연구직에 있으면은 학교에 있으면은 그거 안 통하거든요. 똑같이 그렇게 했다 교수님한테 혼나거든요. 결과값만 갖고 와서 뭐 하냐. 또 확실히 워크 프레임이 달라서 우선 회사 가면 그 차이점을 좀 알 수 있어요. 아, 회사가 이렇게 돌아가고 아, 연구직을 하면 이렇게 되겠구나. 그리고 정말 정신이 없어요. 정말 너무 정신이 없고 하루가 너무 빨리 가고. 그래서 저 같은 경우에는 네, 이렇게 회사 가면 또 다른 팀이랑도 같이 이제 협업 같은 거 하거든요. 저 같은 경우에는 뭐 축구 선수 데이터 캡처 해주는 팀이 있으면 저는 이제 그 캡처한 데이터를 갖다가 시뮬레이션에 넣고 축구화가 그 선수 발에 들어갔을 때 제대로 작동을 할지 안 할지를 본단 말이에요. 이제 그런 재밌는 경험도 하는 것 같아요. 이제 축구 선수들 축구화도 테스팅도 해보고 이렇게 좀 다양한 경험을 하는 것 같아요. 확실히 다른 것 같아요. 학교에 있는 거랑. 네, 감사합니다. 하늘 씨도 해본 적 있으실까요? 네, 런던도 산학 연계가 굉장히 잘 되는 편에 속하는데요. 우선은 세 가지로 좀 나눠서 말씀드릴게요. 첫 번째는 수업 모듈 안에서 산학 연계가 되는 케이스가 있는데, 저희가 2학기에 콜라보레이티브 프로젝트라고 해서 그 실제 수업에서 2달 동안 인더스트리 파트너하고 프로젝트를 진행을 해요. 그래서 비즈니스 문제를 하나 주고 그거를 이제 해결을 해라. 그래서 뭐 아이디어를 제시한다던가 아니면 실제 뭐 어떤 문제를 해결한다던가 이런 식으로 진행을 하는데 4~5명 정도의 이제 각자 백그라운드가 다른 사람들끼리 그룹을 랜덤리 만들어줘서 이제 진행을 하고 올해의 경우에는 이제 스포츠 인터랙티브랑 그다음에 웨스트햄 파운데이션 그다음에 티켓마스터라고 이제 티켓팅 서비스 하는 쪽에서 참여를 했고요. 저 같은 경우 이제 티켓마스터에 참여를 해서 넥스트 티켓의 비즈니스에 대해서 얘기하는 그러니까 다루는 산학 연계를 진행을 했고요. 두 번째로 말씀드릴 거는 논문 관련돼서 산학 연계를 할 수가 있는데 논문을 회사랑 함께 공동 리서치를 진행이 가능해요. 그래서 콜라보레이티브 디서테이션이라고 해서 그냥 기존의 일반적인 디서테이션 노트가 있고 그다음에 기업이랑 같이 진행하는 콜라보레이티브 디서테이션 노트가 있는데 저는 콜라보레이티브 디서테이션 노트를 지금 진행을 하고 있고요. 아까 말씀드렸던 경력개발센터 쪽에서 그 기회를 제공을 해줘요. 그래서 인터뷰를 보고 난 선정이 되면 파트너사랑 진행을 하게 되고 그렇지 않더라도 본인이 외부에서 나는 이런 회사랑 일을 하고 싶다라고 해서 기회를 직접 만들어서 같이 진행을 하는 경우도 있어요. 그래서 그런 식으로 산학 연계를 굉장히 많이 진행 중이고 제 친구 같은 경우도 첼시랑도 일을 하고 지금 또 뭐 여러 스타트업들이랑 지금 또 같이 산학 연계 논문을 진행을 하는 친구들이 많아서 이러한 것도 진행이 가능하다는 걸 미리 알아두셨으면 좋겠고 그다음에 마지막으로는 학교 이외에 외적으로 또 할 수 있는 부분들이 있을 텐데 인턴십 기회를 인터내셔널 스튜던이 사실 갖는 거는 쉽지 않아요. 뭐 비자 상황도 있고 그래서 서머 인턴십 같은 경우는 이제 저희는 불가하기 때문에 이제 학교 측에서 제공해 줄 수 있는 기회나 아니면 여러 인맥들을 통해서 파트타임이나 이런 기회들을 얻을 수 있을 때 하는 게 제일 좋은 것 같아요. 근데 저 같은 경우는 경력개발센터를 좀 많이 이용을 했고 그 경력개발센터의 워크 인사이트 프로젝트라고 해서 스타트업 런던 지역 아마일 거예요. 그런데 아무튼 런던 베이스 스타트업과 일할 수 있는 인턴십 기회를 제공을 하고 있고요. 저 같은 경우에는 제가 스포츠 애널리틱스 앤 테크놀로지이기 때문에 미래 스포츠 선수들의 탤런트 아이덴티피케이션을 하는 그런 서비스, 디지털 서비스를 제공하는 스타트업에서 전 2달 정도 일을 했거든요. 그래서 그런 식으로 최대한 경력개발센터랑 학교에서 주어지는 모듈 이런 것들을 충분히 이용을 하시면 산학 연계에 대해서 충분히 가능할 수 있습니다.
네, 기회가 정말 다양하고 또 학교도 굉장히 서포티브하네요. 그리고 이건 대현 씨가 답변을 해주실 수 있을 것 같은데, 영국이 이제 축구 종주국이기도 하고, 우리 학생들 중에서 프리미어 리그를 좋아하는 학생분들도 많고, 실제로 이제 그러니까 초등학교, 중학교 이럴 때 이제 선수로도 뛰시다가 또 다시 학업으로 이제 전향을 하지만 스포츠에 여전히 되게 열의가 있으신 분들도 많거든요. 그래서 럭버러 대학교 교내 스포츠 팀에서 선수로 뛸 수 있는 기회가 있는지, 또 팀의 수준이 어느 정도 되는지 좀 공유 부탁드려요. 우선 축구 정말 잘 돼 있습니다. 잘 돼 있고요. 여기 학교에 런던 캠퍼스는 자세히는 모르겠지만 러프버러 캠퍼스에는 AU라고 그 Athletic Union이라는 시스템이 있는데 이게 이제 재학하는 대학생들을 스포츠 선수로 육성하는 시스템이에요. 학교에서 진행을 하고 있고 정말 다양한 스포츠를 전부 AU를 만들어서 진행을 하고 있는데 그 중에 하나가 일단 축구고 축구는 크게 1군, 2군, 3군, 4군 정도로 나뉘어 있어요. AU라고 이제 여길 수 있는 팀이 4군 정도까지 있고 우선 제가 알기로 1, 2군에는 한국인이 들어간 적은 없었던 걸로 알고 있어요. 우선 수준이 굉장히 높고 대학리그에서도 우선 상위권을 꾸준히 유지하고 있는 팀이어서 러프버러 축구팀이 굉장히 치열하다고 알고 있습니다. 저는 우선 AU는 지원할 수 있는 그 실력도 안 되고 지원을 해본 적도 없어서 우선 AU는 들어가 본 적은 없고 한국 축구팀이 저희가 이제 꾸리고 있는 코리안 소사이어티 소속돼 있는 한국 팀이 있는데 우선 러프버러 캠퍼스로 들어오시면은 누구나 그 팀에 들어와서 매주 많으면 3번 적으면 한두 번 정도 공을 찰 수 있으세요. 인터내셔널하게 이제 프렌들리 매치로 이제 한국 대 뭐 중국, 한국 대 싱가포르 이런 식으로 이제 친선 경기도 많이 뛰고 11대 11 아니면은 풋살 형식으로도 뛰고 있고요. 또 그 외에는 저희가 훈련상의 목적으로 저희끼리 부킹을 따로 해서 5대 5나 6대 6 아니면 많으면 뭐 8대 8, 11대 11도 해서 저희끼리 연습을 하고 있습니다. 그래서 혹시 이제 저는 이제 졸업을 하고 군대를 가야 되기 때문에 컨택을 할 수 있는 이제 시간은 많지는 않지만 저한테 연락을 해주시면 미리 이제 여기에 있는 주장이랑 또 축구팀에 있는 이제 학생들한테 컨택을 할 수 있게 연결을 해드리도록 할게요. 저한테 연락 주시면 제가 도와드리겠습니다. 그리고 저희 축구팀, 한국 축구팀 수준은 제가 무언가 평가를 하기는 힘들지만 우선 한국에 있는 뭐 다양한 축구팀, 여느 축구팀이랑 비슷한 수준이라고 보고요. 또 저희가 국제 친선 경기 할 때는 그렇게 밀리는 수준은 아닙니다. 잘하는 것 같아요. 네, 감사합니다. 프리미어 리그도 많이 나눠져 있는데 대학 리그조차도 4군으로 나뉘어져 있다는 게 되게 놀랍기도 하고 한국 분들 되게 잘할 거라고 생각이 드네요. 그리고 이제 가장 중요한 부분이라고도 할 수 있는데 이제 학위를 취득을 하고 커리어에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 아무래도 스포츠 산업이나 특히 프리미어리그 구단에서 이렇게 취업을 하시길 희망하시는 분들도 계시고 그래서 이제 스포츠 관련 분야에서 경력이 있거나 혹은 주변에 사례를 접한 분이 있으시면 그런 거에 대해서 공유를 해주시면 좋을 것 같고 아니면 스포츠 산업 이외인데 스포츠랑 좀 관련이 있는 그런 분야가 있다면 어떤 것이 있을지 말씀해 주실 수 있으면 좋겠습니다. 먼저 정모 씨 답변 가능하실까요? 네, 우선 제가 있는 연구소 내에서 보면은 이제 회사 쪽으로 가는 친구가 있고 나머지 하나는 이제
연구직, 교수 쪽으로 가는 커리어가 있는데, 교수 쪽으로 가는 친구는 이제 그 친구는 이제 런던의 퀸 메리에서 교수직을 하면서 계속 본인이 하던 PhD 연구하던 거를 계속 이어서 하더라고요. 그러면서 동시에 이제 영국의 아스날 여자 축구팀이랑 같이 연계해서 클리니컬 팀 담당을 해서 이제 인저리, 이제 축구와 신음으로써 발생한 인저리 같은 거, 그게 그 친구 박사 그 연구거든요. 그걸 계속 이어나가서 하는 것 같아요. 그래서 연구직 쪽으로 가면 본인 연구하던 거 계속 하는 것 같고, 그리고 회사 쪽으로 가게 되면 좀 다양하게 가는 것 같아요. 제가 좀 생각을 해보니까 스포츠 업계로 가는 경우도 있고, 그리고 의류 업계, 그리고 기계공학, 저 같은 경우는 이제 기계공학이니까 공학 쪽으로 가는 경우가 있는 것 같은데, 스포츠 업계 같은 경우에는 그 친구 동료 한 명은 이제 러프버러 내 애슬렛 센터가 있거든요. 이제 거긴 뭐 하냐면 이제 올림픽 대표나 국가대표나 이런 프로 애슬렛 레벨 선수들이 와서 이제 데이터를 캡처를 하는 거예요. 그거 이제 퍼포먼스 측정을 할 때 그 데이터 캡처를 도와주고 분석하고 어떻게 이제 어떤 장비를 뭐 써야 되며 이런 거를 측정을 하는 거죠. 이제 그런 거 하는 친구 있고, 그리고 의류업계 같은 경우에는 최근에 이제 런던의 판가이아라는 브랜드가 런칭을 했어요. 이제 친환경 소재인데, 이제 그 친구는 거기서 이제 패브릭 그 머티리얼 쪽을 담당을 하죠. 이게 꼭 이제 저희가 하는 게 스포츠 쪽이면은 이게 사람 몸이랑 다 연관이 되어 있잖아요. 그러니까 사람 몸이 어떻게 움직이고, 그럼 이렇게 움직일 때 뭐 레깅스나 이런 운동복이 어떻게 움직이는지를 다 연구를 한단 말이에요. 그럼 이제 그쪽 이제 옷, 의류 브랜드, 사람 몸에 맞는 뭐 머티리얼이나 이런 건 어떻게 만들어야 되며, 뭐 어떻게 임프루브 시켜야 될지, 그런 거를 함으로써 이제 그쪽으로도 의류 쪽으로도 갈 수 있는 것 같고, 또 나머지 하나 이제 기계공학, 이제 저 같은 경우는 이제 주로 하는 게 시뮬레이션이거든요. 근데 시뮬레이션이라는 게 꼭 축구화만 하는 게 아니라 뭐 자동차, 항공 이런 쪽으로 할 수 있어요. 그래서 이제 렌지로버 자동차 회사 가서 시뮬레이션 하는 친구도 봤어요. 그 친구는 이제 박사 학위는 이제 테니스공 쪽으로 했는데, 테니스공 시뮬레이션을 기반으로 이제 자동차 회사 가서도 이제 어차피 똑같은 시뮬레이션 쓰니까, 그래서 그렇게 해서 이쪽으로 또 가는 경우도 있는 것 같아요. 다양하게 가는 것 같아요. 네, 너무 다양해서 놀랐어요. 그리고 이제 하늘 씨는 특별히 원래 이 분야에서 이제 업무를 하셨어가지고 더 재밌는 이야기를 들을 수 있을 것 같아요. 네, 저는 올림픽 중계하는 미디어사에서 근무를 했었고요. 그래서 평창올림픽 중계에 이제 좀 관련된 일을 했고, 그다음에 저는 한국에서 아디다스에서 일을 했어요. 그래서 그쪽에서 이제 디지털 마케팅 관련된 업무를 했는데, 이제 그때 당시에 미디어사나 브랜드에서 일을 하다가, 아, 너무 한국 시장이 좁다? 네, 그런 생각을 첫 번째로 했고, 그다음 두 번째는 데이터 관련돼서 좀 더 공부를 해봐야겠다라고 해서 이제 산업이 큰 거, 그다음에 데이터 관련돼서 공부를 할 수 있는 거, 스포츠 쪽에서. 그래서 이제 이쪽으로 오게 됐는데, 우선은 이제 저희 과가 원래는 스포츠 애널리틱스 앤 테크놀로지가 아니었어요. 원래 미디어 앤 테크놀로지였어요. 그래서 제가 들어오면서 이제 과가 이름이 바뀌었거든요. 그래서 정로님이 말씀하신 것처럼 저희도 굉장히 다양하게 나가지만 크게 두 가지로 보면 이제 박사 쪽으로 이제 연구를 좀 더 할까라고 고민을 하는 친구가 있는 반면, 또 바로 취업을 꿈꾸는 친구들도 있는데, 이제 석사 같은 경우는 학사를 바로 진행하고 석사를 받는 친구들도 있기 때문에 이제 그런 친구들 같은 경우에는 조금 더 취업을 빨리 하기를 희망하는 것 같기는 해요. 그래서 그렇게 나뉘고, 연구 쪽은 제가 잘 알지를 못해서 그거는 좀 넘어가고, 이제 그 취업 쪽을 보면 저 같은 경우도 이제 저는 스포츠 미디어 쪽에 계속 관심이 있어서 그 데이터 드리븐으로 이제 미디어 상품을 팔고, 그다음에 실제로 미디어 광고를 운영하고, 그다음에 뭐 어디언스 분석하고 이런 쪽으로 계속 좀 업무를 졸업하고 진행을 하고 싶고요. 그다음에 제 주변을 보면 우선은 저희 그 과 안에 한 40명 정도 있는데 40명 중에 한 30명 이상은 스포츠팀의 전력 분석관 쪽을 좀 지원을 하고 있는 것 같아요. 그래서
애널리스트나 그다음에 팀 안에서 퍼포먼스를 어떻게 이제 경기 안에서 이제 승리를 할지를 예측하고 그다음에 팀 뭐 라인업 짜고 이런 뭐 아니면 컨디셔닝 플랜 짜고 뭐 이런 류의 전략 분석관 쪽을 좀 원하는 것 같고 그다음에 현재 그런 쪽과 관련해서 첼시나 뭐 사우스햄튼에서 일하는 선배들이 있어서 이제 저희 강의에 와서 이제 같이 좀 뭐 얘기도 해주고 그다음에 어떻게 저희가 지원을 하면 되는지 그런 부분도 얘기를 해주고 있고 저 이전에 이제 미디어 앤 테크놀로지였을 때에는 아무래도 이제 미디어가 들어가다 보니까 이제 스포츠 미디어 쪽으로 가시는 선배님들도 꽤 계셔서 뭐 BT나 스카이나 뭐 이제 아시아로 치면 뭐 베인이나 뭐 이런 식으로 좀 그런 쪽으로 가시는 분들이 있는 것 같아요. 그래서 산업 쪽은 아마 저희 과에 한해서는 그렇게 볼 수 있을 것 같고 이제 스포츠 비즈니스로 좀 넓게 보면 사실 굉장히 다양하기 때문에 뭐 스포츠 마케팅 에이전시라든가 아니면 뭐 옥타곤이나 뭐 이런 회사처럼 그 IMG나 뭐 이런 회사처럼 또 스포츠 에이전트 쪽으로 가시는 분들도 있고 그다음에 되게 여러 가지인 것 같아요. 그리고 뭐 스포츠 테크놀로지 쪽에 아예 스타트업을 차리시는 분들도 있고 또 워낙 너무 다양해서 뭐 여기서 다 얘기를 드릴 수는 없을 것 같고 아무튼 본인이 하시는 전공에 맞춰서 굉장히 다양한 선배들이 많으니까 이제 학교에 오시면 이제 그런 분들 컨택해서 내가 어디로 갈 수 있을지 진로를 좀 정해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 역시 많이 다양하고 또 길이 좀 보이는 것 같기도 하네요. 코스에 따라서. 또 이제 저희가 6차에서 준비했던 그 이제 질문들은 마무리가 되었고 이제 현재 선배 유학생으로서 스포츠 유학하고 스포츠 뭐 비즈니스 유학 이런 것들을 준비하고 있는 분들을 위해서 이런 것을 먼저 염두하면 좋을 것 같다라고 하는 조언 한마디씩 좀 부탁드릴게요. 일단 대현 씨. 우선 유학 준비하고 계시면 공부를 파운데이션이나 혹은 A레벨 같은 것을 할 텐데 그때부터 많이 준비를 해 두시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 파운데이션 과정을 하실 때 배우시는 것들이 전반적으로 제가 다니는 이제 스포츠 매니지먼트 과와 연계가 잘 돼 있거든요. 어카운팅이나 에코노믹스나 다양한 이제 과들이 이렇게 학부생으로 올라오시게 되면 1학년부터 3학년까지 쭉 연결이 돼요. 그래서 우선 그런 쪽으로 한국식으로 배우시는 것도 좋은데 우선 그런 용어들, 회계 쪽이나 경제 쪽 용어들을 미리 영어로 공부해 두시는 것도 추천드리고요. 왜냐하면 이게 느낌이 아예 달라요. 한국에서 공부할 때랑 영국에서 공부할 때랑 이게 한국어와 영어의 차이가 좀 있어서 미리 그런 쪽으로 익숙해지시면은 공부할 때 훨씬 편하게 쉽게 하실 수 있을 것 같고요. 또 IELTS나 이런 쪽으로 공부를 많이 하고 계실 텐데 그런 쪽도 많이 공부해서 오시면은 일상생활에서 생각보다 많이 쓰이기 때문에 그런 쪽으로도 좀 신경을 써서 공부하시는 것도 좋을 것 같아요. 네, 감사합니다. 그다음 하늘 씨 부탁드립니다. 네, 저 같은 경우에는 우선은 일전에 유학 준비를 한 경험이 조금 있어서 그 유학원을 사용하지 않고 영국 학교를 지원을 했는데요. 영국 학교 지원은 또 사실 처음이었어요. 그래서 굉장히 좀 많이 당황하는 순간들이 많았는데, 뭐 학교 자체에 대해서도 사실 그렇게 잘 모르는 상태에서 1이다라는 것만 알았지. 그래서 그런 부분을 좀 이해가 필요했었고, 그다음에 선발 기준이라던가 아니면 영국 교육 시스템이 어떤지, 뭐 논문은 어떤 식으로 쓰는지 이런 거에 대한 이해가 하나도 없었어요. 그래서 그러한 충분한 이해를 좀 하고 그다음에 지원을 하고 내가 지원할 학교를 선정하는 게 굉장히 필요하다고 생각이 들고요. 그다음에 비자 지원 과정에서 좀 질문 사항이 많아가지고 학교에 굉장히 커뮤니케이션을 많이 한 스타일이었어요. 그래서 지원서 제출하기까지 뭐 비자 지원하는데도 애를 먹어서 상당히 시간이 소요가 됐는데 그래서 지금 되돌아보면 유학원을 좀 쓰면 많이 도움이 되지 않았을까 싶어서 그런 시간적 비용이라던가 이런 여러 가지 부분에서
좀 더 아끼지 말았어야 되는 건데 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 유학원을 쓰시면 그 모험이 많이 될 것 같고요. 그다음에 만약에 합격하신 후에 이제 미리 준비하셔야 될 부분에 대해서는 제 생각에는 뭐 무엇보다도 영어에 자신 있는 분이 아니라면 영어 준비를 많이 하시는 게 1순위일 것 같아요. 그러니까 수업이랑 학교 행사에서 굉장히 적극적으로 자신의 의견을 어필해야 되는 경우가 굉장히 많아요. 뭐 내가 어떤 사람이랑 네트워크를 해서 내가 좀 어떤 기회를 얻고 싶은데 이런 마음은 있지만 실제로 그걸 실행에 옮기지 못해서 놓치는 경우들이 되게 많거든요. 뭐 저도 그랬고. 그래서 그러한 부분을 좀 더 적극적으로 내가 임하기 위해서 마음가짐이 편하려면 사실 영어가 조금 더 본인의 입에 돋고 편해져야 된다는 생각이 듭니다. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 미리 준비를 많이 하셨으면 좋겠고, 그다음에 학교에 들어오면 이제 스포츠에 관련된 업데이트를 계속 받아야 돼요. 그래서 뭐 스포츠 비즈니스라던가 뭐 이런 식으로 여러 그 웹사이트나 아티클이나 이런 것들이 있어요. 그래서 그런 거를 이제 하루에 뭐 10분 정도씩 읽어보는 습관을 가지는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 너무 감사합니다. 그다음 마지막으로 종로 씨 부탁드립니다. 네, 저는 우선 유학 준비하는 단계에서는 확실히 유학원에 좀 서포트를 받으면 확실히 시간적인 아까 하늘님이 말씀하셨던 것처럼 시간적인 거나 이제 스트레스 부분을 확실히 많이 줄일 수 있을 것 같아요. 왜냐면 이게 처음이라서 좀 그런 거지 막상 좀 도움 받고 하다 보면 이거 나중에 내가 지금 학사 때 이렇게 도움 받지만 나중에 박사나 이런 거 지원할 때 내가 그냥 혼자 해볼 수 있겠다라는 생각도 들 수 있을 거예요. 그러고 예, 근데 이제 유학 중에 드리고 싶은 말씀은 저는 사실 사람들한테 좀 뻔뻔해지라고 좀 말을 많이 해요. 뻔뻔해지고 겸손하지 말라고. 왜냐면 이제 뻔뻔하지 말라는 게 뭐냐면 뻔뻔해지라는 게 뭐냐면 이 사람들 저는 이제 회사나 이제 미팅을 많이 하면 이 사람들이 영어를 해서 그런 거지 이 사람들의 생각이 막 특출나거나 그래서 저희가 쪼는 게 아니거든요. 전 많이 쫄았었어요. 맨 처음에. 얘 영어 못 알아듣는 것도 있고 근데 지금 영어가 좀 들리다 보니까 이 사람들 하는 말을 잘 들어보면 그 사람 그렇게 뭐 똑똑한 것도 아니고 그렇다고 그 사람이 이상한 말을 하는 것도 아니고 그냥 우리가 할 수 있는 생각을 그냥 하는 거예요. 근데 단순히 영어를 쓴다는 것 때문에 괜히 쫄아서 아무 말을 못 하는데 사실 영어를 못하는 상태에서 차라리 더 뻔뻔하게 계속 하다 보면 확실히 그게 영어를 더 잘 빨리 많이 배우는 것 같아요. 제가 봤을 때 뻔뻔하게 본인 생각을 진짜 피력을 해야 되는 연습을 해야 되는 것 같아요. 그 생각이 맞고 틀리고는 그 다음 문제고 내 생각을 스픽업 하는 게 첫 번째로 연습해야 되는 것 같고 두 번째는 괜히 겸손하지 말아라고 전 얘기를 하거든요. 솔직히 저는 한국에 있을 때 너가 아는 게 있더라도 뭐 어디 가서 막 겸손하게 굴어라 막 이렇게 얘기를 하는데 사실 영국에서는 특히 일할 때는 겸손하면은 바보 소리 듣거든요. 겸손까지 하면서 뻔뻔하지도 못하면 벙어리가 돼요. 진짜 미팅에서. 그럼 여기 저기 왜 앉아 있어라는 말도 나올 수 있기 때문에 차라리 뻔뻔하게 진짜 겸손하지 말고 내 영어가 어떻든 그냥 말 연습하다 보면은 확실히 늘거든요. 그래서 여기 오시게 되면은 교육 방식이나 이런 게 한국이랑 정말 많이 다를 거예요. 하늘 씨가 말씀하셨던 것 중에 하나가 이제 그 디스커션 하는 시간이 많다 그랬잖아요. 저도 학부는 공대 쪽을 나왔는데 회사에서 일하다 보면은 좀 후회돼요. 디스커션을 더 많이 할 걸, 더 디스커션 시간대 좀 더 2시간 투자를 할 걸. 왜냐면 공대 쪽은 커리큘럼이 다 그냥 문제 푸는 거거든요. 근데 회사에서는 미팅하고 연구직에 있으면은 80% 이상이 디스커션이에요. 무조건. 어떻게 해 나갈 건지 이런 걸 이제 하는데 그런 시간에 있어서 자기의 의견을 피력하고 이제 크리티사이즈를 한다. 여기 또 영국이 또 크리티컬 띵킹이라고 해서 또 교육 과정 중에 하나 크리티컬 띵킹을 하는 건데 확실히 크리티컬은 진짜 많이 들어요. 같은 팀이어도 크리티컬 띵킹 많이 들어오는데 그 크리티컬 띵킹을 너가 어떻게 디펜스를 할 거냐, 왜 네 생각이 맞느냐를 정말 많이 고민하면서 해야 되기 때문에 겸손하지 말고 뻔뻔하게 본인 생각을 좀 피력할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 학부부터 박사까지 이렇게 다 다뤄서 조언을 해주셨는데 이 조언이 여러분들에게 도움이 많이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 준비되어 있던 질문은 모두 마무리가 되었고요. 재학생 분들에게 궁금하신 점이 있으면 채팅방에 좀 남겨주세요. 네, 예를 들면
대현 씨는 학부, 하늘 씨는 석사, 정모 씨는 박사를 이제 하고 있다고 말씀을 드려서 이렇게 콕 집어서 말씀을 해주셔도 좋을 것 같습니다. 지금 KHH 분께서 이렇게 남겨주셨는데 스포츠 정책 분야도 있는데 혹시 이 부분에 대해서 아는 분이 계실까요? 아시면 이 부분 어떤지 궁금하다고 남겨주셨어요. 혹시 세 분 이 부분에 스포츠 정책 부분이 네, 정모 씨 말씀 부탁드려요. 저는 제가 이 부분을 하는 건 아니지만 저희 학교에 이번에 석사를 하시고 이제 박사 쪽을 이 스포츠 정책 쪽으로 하시는 분을 제가 만났었거든요. 그래서 제가 이 부분 지금 혹시 보이시나요? 이거 네. 이 인스타 어카운트가 있는데 이거는 러프볼의 그냥 영국의 러프볼가 궁금한 분들 위한 공간으로 제가 만든 건데 이걸로 혹시 인스타 계정이 있으시다면 이걸로 저한테 하나 남겨주시면 제가 그분 연락처를 드리거나 어떻게 연결할 수 있게 제가 한번 찾아볼게요. 이거는 네, 한번 부탁드리겠습니다. 이걸로 컨택해 주시면. 하늘 씨에게 그 스포츠 애널리티스 앤 테크놀로지 전공을 어떤 네. 내용을 배우는 건지 물어봐 주셨어요. 우선은 애널리틱스 관련해서는 그 프로스포츠 안에서 발생하는 여러 가지 데이터들을 어떤 툴로 분석을 하고 어떻게 사용할 수 있을지에 대한 수업들을 진행을 하는데요. 뭐 예를 들면 이제 그 선수들 경기 중에 데이터라던가 아니면 그 특정 팀의 어떤 티켓 데이터라던가 뭐 이런 식으로 커머셜 사이드가 있고 또 온필드 사이드 데이터 이런 식으로 나눠져서 좀 다루기는 해요. 그래서 그 데이터를 가지고 뭐 어떤 분석 기법을 써서 어떻게 분석을 할 것인가 뭐 이런 것들도 배우고 그다음에 뭐 툴로는 뭐 파이썬, R, 그다음에 뭐 SPSS 이런 식으로 여러 가지 또 시스템 관련된 툴들을 좀 배우고요. 저 같은 경우는 애널리틱스를 굉장히 딥다이브 하진 않고 이제 SPSS를 기준으로 해서 어떻게 좀 분석을 할 수 있을지에 대해서 조금 더 공부를 했고, 그거 이외에는 테크놀로지 관련해서는 진짜 다양한 스포츠 관련된 테크놀로지를 해요. 뭐 예를 들면 스테디움 안에 적용되는 신식 테크놀로지, 토트넘 구장이 지금 영국에서 가장 핫한 그 테크놀로지를 도입한 스테디움으로 분류가 되는데, 뭐 예를 들면 뭐 캐시레스 로 모든 걸 적용을 했다. 뭐 이런 식으로 약간 그런 류의 뭐 케이스라던가 아니면 선수들의 움직임이나 퍼포먼스를 관찰하는 그런 GPS를 활용한 뭐 웨어러블 뭐 이런 식으로 여러 가지 테크놀로지를 다루기 때문에 어떤 특정한 테크놀로지라고 정리를 할 수 없어요. 그리고 뭐 미디어 테크놀로지 있고 뭐 OTT라던가 아니면 라이브 스트리밍이라던가 뭐 그래서 되게 스포츠 중계나 스포츠 팀의 퍼포먼스를 올리기 위해서 관련된 아니면 팬과 인게이지먼트 하기 위해서 관련된 여러 가지 아울러 싼 그 테크놀로지를 다룬다고 보시면 됩니다. 그래서 수업은 그러한 내용들 위주로 좀 이루어지고요. 게스트 렉처들이 많이 와서 본인들이 실제 개발한 기술이라던가 아니면 그게 산업에서 어떻게 적용되고 있는지 결과가 어떤지 이런 것들을 실제 많이 들려주기 때문에 네, 그런 수업들이 진행된다고 보시면 됩니다. 네, 감사합니다. 수업은 대부분 비대면으로 진행이 되고 있나요? 혹시 대현 씨? 네, 일괄적으로 우선 다 비대면으로 진행을 하고 있고요. 다음 학년 이제 9월 말에 시작되는 새 학기는 어떻게 진행할지 아직 업데이트는 안 해줬는데 우선 이번 학년도에는 잠깐 비대면에서 대면으로 부분적으로 진행을 하다가 다시 이제 락다운 해가지고 계속 비대면으로 진행을 하고 뭐 졸업 논문이나 이런 것도 전부 다 마이크로소프트 팀 미팅으로 진행을 했었습니다. 네, 감사합니다.
이영준님께서는 정모 씨에게 이제 여러 질문을 해주셨는데 혹시 질문에 답변 준비가 되셨나요? 네네. 우선 첫 번째로 여쭤봐 주신 것 중에 하나가 학석사 과정 여쭤보셨는데 저는 학부를 셰필드에서 기계공학부를 했고요. 그리고 석사는 저는 따로 하지 않았습니다. 석사는 안 하고 학사 끝나고 바로 박사 과정을 들어온 케이스고요. 그리고 석사 과정에서 그리고 주안점 이게 지금 석사 과정 공부 중이시라고요? 이 두 번째하고 세 번째가 되게 좀 좋은 질문인데 사실 학과 그 대학교의 교수들마다 펀딩을 따오는 교수들이 있어요. 그 펀딩을 따오는 교수들이 있는데 그분들이 솔직히 그분들 눈에 잘 들어와야 돼요. 그분들 눈에 잘 띄어서 얘 뽑아도 될 만한 애인 것 같다 하면 뽑는 거거든요. 그리고 그렇게 되려면 우선 그 교수님과의 관계가 좀 있어야겠죠. 그래서 얼굴도 트고 좀 너가 나를 왜 뽑아야 되는지를 좀 입장 바꿔서 생각해보면 뭐 영어도 당연히 잘해야 되고 영어도 잘해야 되고 어느 정도의 성적도 좋아야 되고 왜냐면 성적이 안 좋은데 얘가 뽑을 리가 없으니까 그리고 얘가 진짜 이쪽으로 관심이 있어 하는구나를 이제 교수님들이 보겠죠. 그런 식으로 교수님과의 커넥션을 좀 쌓으면서 이제 그래서 제가 그 유학 준비하시는 분들한테 조금 이제 감히 조언을 드리는 게 영국 와서 공부하는 거는 누구나 다 하잖아요. 근데 좀 전략적으로 하셔야 된다는 게 교수님 그런 좀 과마다 그렇게 펀딩 따오고 그런 큰 프로젝트 하시는 교수님들을 최대한 컨택을 해서 좀 정보를 좀 알아내셔야 돼요. 펀딩은 어떻게 있으면 저 아디다스 이거 지원할 때도 인터내셔널 없었다고 알고 있었거든요. 근데 제가 물어봤어요. 인터내셔널 어디까지 펀딩이 되냐. 그랬더니 되게 운이 좋게 인터내셔널 학생 피까지 다 커버해주고 생활비까지 준다고 해서 지원을 한 거거든요. 그러니까 다 다를 거예요. 과마다 그렇게 그 산학 협력돼 있는 어느 회사도 다 다를 건데 중요한 거는 교수님한테 정보를 잘 얻어야 되고 그 교수님 눈에 어떻게 좀 좋게 띄어서 이제 좀 정보를 알아낼 수 있느냐가 좀 중요한 것 같고 세 번째 질문 같은 경우에는 현재 러프버에서 인터내셔널 스튜던트 대상으로 펀딩 현황 글쎄 제가 학부 석사를 여기서 안 해서 모르겠는데 박사 과정 같은 경우에는 여기 한국 박사 하시는 분들이 꽤 있거든요. 그분들 장학금을 제가 아는 분들은 다 장학금을 받고 해요. 그러니까 생활비는 따로 안 받는데 장학금은 학교에서 커버를 해준다고 하더라고요. 그래서 인터내셔널 스튜던트 대상으로 이제 장학금 펀딩 어느 정도 좀 잘 되어 있는 것 같아요. 근데 이것도 아까 말씀드렸다시피 이제 좀 케바케죠. 어떤 교수를 만나느냐. 좀 인터내셔널한테 좀 오픈되어 있는 교수를 만나느냐. 그런 거에 변수가 좀 있는 것 같아요. 네, 감사합니다. 그리고 김민주님, 학부에서 스포츠 분석하는 전공을 제가 잠시 빠르게 한번 찾아봤는데 일단 이름이 스포츠 애널리틱스라고 되어 있는 전공은 없어요. 그런데 혹시 대현 씨 과정 중에서 분석을 하는 그런 모듈이 있나요? 혹시 석사를 말씀하시는 건가요? 아니면 학사 부분? 학부요. 예. 우선 학부는 특별하게 그쪽으로만 세부적으로 하는 쪽은 없는 걸로 알고 있고요. 제가 정확하진 않은데 그래서 여기 우선 그 링크 하나를 여기에 남겨드릴게요. 채팅창에. 여기 보시면 학부부터 석사까지 다 코스가 나와 있는데 애널리시스 같은 경우에 석사 부분은 확실히 있고요. 이쪽 참고하시면 더 좋을 것 같아요. 그리고 그 조영균 님이 말씀하시는 그 심리학 전공이 따로 있거든요. 지금 링크를 보내주신 거에 또 자세하게 나와 있는데 이 링크 참고하시면 좋을 것 같아요. 이제 코스나 커리큘럼까지 전부 다 나오니까 그런 쪽으로 궁금하신 분들은 이 사이트 참고하시면 될 것 같아요. 네, 친절하게 링크 이렇게 찾아서 놔주셔서 너무 감사해요.
그리고 이제 태환님께서 정로 씨에게 박사 과정에 대해서도 문의를 주셨는데 이게 과마다 달라요. 팀으로 하느냐 개인으로 하느냐. 제가 있는 스포츠 테크놀로지 인스티튜트는 개인으로 합니다. 그래서 이게 좀 물론 팀으로 하느냐 개인으로 하느냐 장단점이 있는데 개인으로 하면은 본인이 다 해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 저 같은 경우에는 축구화를 하나 연구를 하는데 거기에 재료도 들어가고 뭐 해석도 해야 되고 막 이런데 그럼 제가 다 해야 돼요. 재료도 알아야 되고 이것도 알아야 저것도 알아야 되고. 근데 팀으로 하게 되면 좋은 점이 축구화 재료만 하는 친구가 따로 있고 축구화 해석만 하는 친구가 따로 있고 축구화 데이터 캡처만 하는 사람 따로 이렇게 하나의 연구를 갖고 이렇게 같이 가거든요. 이렇게 조그마한 컴포넌트가 같이 머티리얼 뭐 시뮬레이션 이렇게 그렇게 되면 이제 옆에 도움을 받을 수 있죠. 근데 네, 저가 있는 곳은 개인으로 연구를 진행을 하고 있습니다. 그리고 아디다스나 혹시 스콜라 만드신 방법은 있을 거예요. 분명히 있을 건데 찾아보셔야 돼요. 정말 이거는 정말 선생님께서 태환 씨께서 직접 찾아보시고 이렇게 컨택을 따로 학교 측에 물어보거나 아니면 학교 홈페이지에 들어가면 교수님들 컨택트는 나와 있거든요. 교수님들 프로파일 읽어보면 이 교수가 이쪽으로 연구를 하고 있구나라는 거 알면 그 교수님한테 직접 이메일을 보내는 것도 좀 가장 좀 좋은 방법인 것 같아요. 좋은 방법인 것 같고, 네. 그렇게 정보를 얻어보는 게 가장 중요한 것 같아요. 네, 감사합니다. 하늘 씨에게 그 스포츠 애널리틱스 앤 테크놀로지 관련해서 박사 과정을 문의 주셨는데 우선은 솔직히 말씀드리면 그 애널리틱스 앤 테크놀로지로 전공명이 바뀐 게 제가 알기로는 그러니까 제가 들어온 시점 작년 가을 학기부터인 걸로 알고 있어요. 그래서 이게 지금 저희가 사실 그러면 첫 졸업생이기 때문에 박사 공부를 저희 친구들이 얼마나 할지 아니면 뭐 어떻게 해야 될지는 사실 제가 좀 답변 드리기는 어렵고 저희 런던 캠퍼스에 보니까 지금 박사 과정을 보니까 크게 세 가지 분류로 나눠서 연구 주제들이 나와 있는데 거기에 이제 테크놀로지, 데이터, 애널리틱스 앤 퓨처 뭐 이런 식으로 들어가 있는 것 같아요. 토픽이. 그러한 얘기는 아마 박사 과정에서 이런 부분들을 다룬다는 얘기 같고요. 그래서 잠시만요. 제가 웹사이트를 링크를 걸어 드릴게요. 그래서 이거를 참고하시면 될 것 같고 그다음에 사실 정로님께서 잘 설명해 주신 것 같아요. 뭐 그런 박사 과정에 대한 어떤 지원이라던가 아니면 연구 주제를 학생이 정해야 되는지 뭐 이런 부분들은 정로님 답변으로 가름하면 될 것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. 대현 씨 혹시 군대 관련한 질문 답변 가능하실까요? 네, 왜 1, 2학년 마치고 안 가고 3학년을 마치고 가냐면요. 우선 여러 가지 이유가 있긴 있는데 우선 제가 그때 안 간 이유는 제가 그때 마음의 준비가 안 됐었어요. 가기가 우선 싫어서 안 간 게 제일 큰데요. 그것도 있지만은 우선 저는 석사까지 바로 진행을 할 생각이었어요. 근데 이제 석사를 끝내고 군대를 갔다가 취업 준비를 하려면 굉장히 그 길이 복잡해질 걸로 예상을 하고 사실 1, 2학년 끝나고 나서 갔다 와서 이제 학사, 석사 연결하는 게 가장 좋지만은 이렇게 된 거 3학년 끝나고 우선 군대를 갔다가 석사를 바로 매끄럽게 이제 준비할 수 있게 준비를 하려고 하고 있거든요. 근데 보통 군대는 남자분들은 평균적으로 1학년 끝나고 많이들 가시고요. 왜냐하면 2학년에서 3학년 넘어갈 때 이제 졸업 논문을 스포츠 매니지먼트 같은 경우에는 준비를 해야 되는데 2학년 끝나고 가시게 되면 되게 복잡해져요. 우선은 2학년 때 공부한 거를 군대 갔다 와서 대부분 다 리셋되시더라고요. 기억이 안 나시고 이제 논문을 준비할 때 뭐 인트로덕션이나 이런 부분에 대해서 어떻게 준비를 해야 되는지 기억을 못 하시기 때문에 1학년 끝나고 갔다 오신 다음에
2학년 때 공부하신 거를 그대로 연결해서 바로 3학년 때 이제 준비를 하시는 게 가장 좋으실 것 같아요. 그리고 이제 인턴십 같은 경우에는 1, 2학년 때 보통 끝나고 1년 하고 오시는데 2학년 때들 많이 2학년 끝나고 인턴십을 많이 갔다 오시더라고요. 그러니까 아마 군대는 1학년 끝나고 가실 거면 가는 게 가장 좋을 것 같아요. 네네. 네, 감사합니다. 마지막으로 혜경님께서 하늘님께 여쭤봤거든요. 그래서 답변 부탁드립니다. 네, 그 지도교수 선정 같은 경우에는 2학기 거의 끝날 때쯤 그 선정을 하는 절차가 있고요. 제가 원하는 교수님을 그러니까 온라인으로 신청을 해요. 그래서 찍는 게 있어요. 그래서 뭐 3순위 정도까지 찍고 이제 그 교수님들이 검토를 한 다음에 얼로케이션이 되는 식으로 가고 있고요. 그래서 교수들이 무엇을 연구하는지에 대한 정보가 미리 주어지고 그리고 만약에 연구 주제에 대한 미리 좀 생각을 해놓으셨다면 그 교수님한테 좀 어필을 미리 하는 것도 방법인 것 같아요. 그래서 저 같은 경우는 미리 어느 정도까지는 아니고 미리 주제가 좀 있어서 그거에 관련된 교수님하고 좀 안면을 좀 미리 털어놓고 그다음에 계속 얘기를 했고 그래서 이제 온라인으로 신청할 때 뭐 무리 없이 바로 1순위 교수님하고 이제 지도교수로 선정이 됐고요. 그래서 그렇게 진행을 하고, 그다음에 두 번째는 논문을 작성하는 시기에 3학기라고 보면 돼요. 그래서 그 2학기가 언제 끝나지? 한 3, 4, 네, 아무튼 그 이스터 브레이크 전에 이제 제가 잘 기억이 안 나는데 아무튼 네, 그래서 실제 논문을 작성하는 시기는 5월 말부터 이제 시작을 한다고 보시면 돼요. 그래서 6, 7, 8월에 진행하고 이제 9월에 제출하는 식으로 진행을 해서 3학기에 진행을 한다고 보시면 되고 디펜스나 프로포절 다 있어요. 그래서 프로포절 같은 경우에 저희가 6월 초에 제출을 하고 아니다. 5월 말에 제출을 했고, 그걸 이제 디펜스하는 프레젠테이션이 이제 6월 초에 있었거든요. 그래서 그게 다 점수에 들어가요. 그래서 뭐 10%, 20%씩 이렇게 들어가기 때문에 그런 절차들이 다 있고, 그 다음에 논문 작성이 데이터를 얻어서 결론을 내는, 이게 아카데믹 쪽으로 치우친다고 보시면 돼요. 그러니까 저 같은 경우에는 파트너사랑 하기 때문에 되게 실무적인 걸 할 거라고 생각을 하시는데, 주제 자체는 굉장히 그 현실에서 존재할 법한 그런 주제를 다루지만, 그러니까 실무적으로 존재할 법한 질문을 다루지만, 그걸 결국엔 아카데믹하게 풀어야 되는 논문이에요. 그래서, 뭐 예를 들면, 저 같은 경우는 여성 스포츠 팬들의 경험에 대해서 연구를 하는데, 여성 스포츠 팬들이 어떻게 생각을 할지에 대한, 그리고 어떻게 접근을 마케팅적으로 해야 될지에 대한 실무적인 고민들은 있는데 그거를 아카데믹하게 어떻게 이거를 이제 어떤 이론이나 어떤 뭐라고 해야 될까요? 네, 어떤 이론들을 써서 이거를 이제 뒷받침을 할 것이고 어떤 식으로 프레임을 잡아서 이 사람들이 생각을 하는 방식에 대해서 어떻게 생각을 하는지 어떤 태도를 갖고 있는지 스포츠에 대해서 어떤 태도를 갖고 있고 경험을 하는지에 대해서 데이터를 수집을 해야 되기 때문에 사실 결국에는 아무리 실무적인 주제여도 결국에 아카데믹 쪽으로 접근을 해야 한다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 조교제도는 없는 것 같아요. 저희 쪽 뭐 TA라고 해서 별도로 그렇게 따로 뭔가 연락을 하거나 이건 없고 그 프로페서가 있고 렉처러가 있는데 이제 그 두 분이 다 수업을 진행을 하세요. 그래서 렉처러한테 이제 아무래도 저희가 연락을 할 기회가 많고 그분들은 조교는 아니잖아요. 그래서 네, 조교 제도는 따로 없는 것 같습니다. 런던 캠퍼스 같은 경우는. 네. 네, 감사합니다. 그러면 질문은 모두 이제 다 저희가 다룬 것 같고요. 혹시 더 있으신가요? 저희가 좀 기다려 드려야 될까요? 그러면 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 예를 들면 지원이나 지원 조건, 뭐 합격 가능성 이런 것에 대해서 궁금하시다면 저희가 사전에 연락드렸던 북한연구역 매니저에게 연락을 주시면 저희가 공식 에이전트로서 빠르고 정확하게 안내해 드리도록 하겠고요.
그래서 오늘 세미나는 이렇게 마치도록 하겠고요. 귀한 시간 내서 세미나에 참석해주신 우리 재학생분들에게 인사 한마디씩 남기고 이만 퇴장해 주셔도 괜찮겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.